వెల్కమ్ టు ఛానల్ 18 చూస్తూనే ఉండండి మా ఛానల్ 18 న్యూస్. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో శాటిలైట్ ద్వారా ఫ్రీ స్కూల్స్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫ్రీ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయనట్లు ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్ అగస్టిన్ జ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సోమశేఖర్ మాట్లాడుతూ అన్నారు. మంగళవారం స్థానిక గాంధీనగర్ ప్రైవేట్ క్లబ్ లో ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్ గ్రామీణ విద్యా జ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అగస్టిన్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ప్రాథమిక స్థాయిలో నాణ్యమైన విద్యను శాటిలైట్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండా అందించినట్లు తెలిపారు. Kerala, so I will be able to communicate with you only in English. As you all are aware that today's press meet is for the announcement of preschool startup project in Andhra state. 500 preschools to be started by All India Private Schools Association in collaboration with the Grameen Vidya Jyoti Bharat Private Limited. As he already informed that he is the director of Bharat Vidya Jyoti Bharat Private Limited company, and he is Mr. Dr. Somashekar. He is the managing director of the company. And today we announce this joint venture with All India Private Schools Association and Grameen Vidya Jyoti Bharat Private Limited company in Andhra. We start 500 pre-primary schools. It is very much important to support and make maximum benefits out of this project to start the preschools in our state. Why it is important? This project is according to the National Education Policy 2020 by the Government of India. They have started this National Education Policy 2020 and announced pre-primary education, nursery, LKG, UKG, pre-primary, preschool education is important for the children of 3 to 6 years of age. That is why All India Private Schools Association is going to start this project in both Telangana and Andhra states. Last day, one day before, we conducted one press meet in Hyderabad also. Total, in the first phase, total 500 schools will be started in village panchayats of Andhra state. Why we start this project in village panchayats? Because this project is a project where we start the preschools with the CSR funding. For one preschool, we will give 3 lakhs rupees to start one preschool. 3 lakhs rupees will be allotted. Fund will be given by EXA. This project will help 2,000 women graduates from Andhra to get job as a preschool teacher in the beginning stage. In all the village panchayats, we will start this project. In the year of 2007, we already started this project in Kerala state. As he introduced, I am the director of All India Private Schools Association. I am Advocate Shiju Agustin from Kerala. We have already started this project in Kerala. Now it is successfully running. And now we are extending this project to the next level. So we selected Andhra and Telangana. Why we give importance? Because you all are responsible journalists here to help the women to become teacher. Unemployed women having qualification from +2 onwards. That means the women having qualification +2, senior secondary or graduation degree qualification will be selected. They can apply to this project. It is a self-employment project. They will get job opportunity as well as training also. The training certification will be given by UGC approved university to become a teacher. So within 6 months, we will open the schools, and there will be 6 months duration for the training and other purposes.
And in one village panchayats, in Vijayawada and all in any other town cities, there are many preschools which are accessible only for the high income group people. The people from village area, they should get quality preschool education through this project. So it is important to help our children and to help our teachers by giving this announcement in the media that all the candidates, those who want to become teachers, can apply to All India Private Schools Association. నా పేరు సోమశేఖర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ గ్రామీణ విద్యా జ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్. బేసికల్గా మాది గుంటూరు జిల్లా, బాపట్ల, సో ఆంధ్ర. మేము మొట్టమొదటిగా శాటిలైట్ టెక్నాలజీ, గ్రామీణ విద్యా జ్యోతి భారత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఒక కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ పేరెంట్స్ లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే తప్ప దాని కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ని మండలం లెవెల్కి, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లి శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా పేరెంట్స్ మీద, తల్లిదండ్రుల మీద ఎటువంటి ఆర్థిక భారం పడకుండా విద్యార్థులు ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్లో నేర్చుకునే అన్ని అంశాలను పొందుపరిచి ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగానే ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి సిజు అగస్టిన్ గారిని 2021లో కలవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి వారితో మా ప్రయాణం అంచెలంచెలుగా అటు పక్కన బిజినెస్, అటు పక్కన అఫీషియల్ గాను, ఇటు పక్కన పర్సనల్ గాను రిలేషన్షిప్ పెరిగి సిజు అగస్టిన్ గారు 25 years నుంచి టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉండి కేరళలో స్టార్ట్ చేసిన జర్నీ న్యూఢిల్లీ ఆల్ ఇండియా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్ వరకు ఆయన చాలా కష్టపడి ఎదగడం జరిగింది. సో అలాంటి వారి దగ్గర ఉంటే మేము చాలా నేర్చుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ శాటిలైట్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పగానే ఆయన ఓకే చేసి నార్త్ ఈస్ట్ లో, ముఖ్యంగా నార్త్ ఈస్ట్ లో వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ లో ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేకుండా, మా శాటిలైట్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేకుండా పల్లెటూర్లకి కార్పొరేట్ విద్య అంటే అదేమి పైనుంచి దిగిరాలేదు. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో నేర్పించేటువంటి వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్, ఐఐటి ఫౌండేషన్, నీట్, ఇంగ్లీష్, ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్, ఐఏఎస్ కోచింగ్ సంబంధించినటువంటి పిల్లలకి 6వ తరగతి నుంచి 6th standard నుంచి మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మేము సిజు అగస్టిన్ గారితో మా జర్నీ కొనసాగిస్తూ నార్త్ ఈస్ట్ లో 25 schools ని, కేరళలో 25 schools ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే కాకుండా మేము తెలంగాణలో కూడా 30 schools ఇప్పటికి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం శాటిలైట్ ద్వారా. ఈ తరుణంలో కేరళ లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు వారి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఇప్పుడు ఏదైతే అనౌన్స్ చేస్తున్నారో ప్రీ స్కూల్స్ ఫర్ ద పంచాయతీ, అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రీ స్కూల్స్ పెట్టి ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ని క్రియేట్ చేద్దామని సిజు అగస్టిన్ గారు మీకు చెప్పారో, ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. చిన్న పిల్లలు కూడా పక్కన ఉన్నటువంటి గ్రామాలకి, పట్టణాలకి వెళ్ళి చదువుకొని మళ్ళీ సాయంత్రానికి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది. సో దానికి ఫస్ట్ ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ మనం ఉన్నటువంటి విలేజ్ లోనో, మండలంలోనో అక్కడ వచ్చి నేర్చుకొని మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళల్ని సంబంధం, అంటే క్వాలిఫికేషన్ తో సంబంధం లేకుండా మహిళల్ని ట్రైన్ చేసి వారికి ఒక ఇంటర్నేషనల్ టీచర్ అని ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేసి వీరికి ఆ సర్టిఫికేట్ ద్వారా పెట్టినటువంటి ప్రీ స్కూల్లోనే ఒక జాబ్ అవకాశం ఇవ్వగలుగుతారు. సో ఒక విలేజ్ కి ఇలాంటి స్కూల్ రావడం వల్ల చిన్న పిల్లలు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులకు కానీ, ఆ విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి మహిళలకు కానీ, ఆ విలేజ్ యొక్క ఎదుగుదలకు కానీ, అంటే గ్రామీణ ప్రాంత ఎదుగుదలకు కూడా ఆ విలేజ్ లోనే చదువుకోకుండా స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మేము సిజు అగస్టిన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేరళలో ఆల్రెడీ ఇది 170 schools లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి స్టార్ట్ చేసి 2007-2008లో చేసి 2000 ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి సిజు అగస్టిన్ గారు. నేను అతన్ని పర్సనల్ గా మేము రిక్వెస్ట్ చేసి తెలంగాణకి, ఆంధ్రాకి మీరు వస్తే మా తెలుగు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలకు జాబ్ తో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కూడా మనం మంచి చదువు ఇవ్వగలుగుతామనే ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పుడు ఒక సిఎస్ఆర్ ఫండింగ్ ద్వారా దీనికి అక్కడ స్కూల్ ప్రారంభించేటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా ₹1 ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సిఎస్ఆర్ ఫండ్ ద్వారా వచ్చే ఈ 3 లక్షల రూపాయలని బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్ దగ్గర నుంచి శాటిలైట్ టెక్నాలజీ వరకు ఆ గ్రామానికి ఏర్పాటు చేసి, ఆ గ్రామంలో ఉన్న స్కూల్ ఏర్పాటు చేసి ఆ స్కూల్ ప్రిన్సెస్ లోనే ఉన్నటువంటి టీచర్లతో చెప్పించడమే కాకుండా ఈ స్టూడియో ద్వారా హైదరాబాద్ కానీ కేరళలో ఉన్నటువంటి స్టూడియోస్ నుంచి శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంకొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టీచర్లతో కూడా క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో నూతన మార్పు తీసుకురావడానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి సిజు అగస్టిన్ గారికి మీరందరూ మీ వంతు బాధ్యతగా సపోర్ట్ చేసి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఈ న్యూస్ పంపిస్తారని, తద్వారా మీరు ఒక బాధ్యతగా దీంట్లో పాల్గొంటారని మేము ఆశిస్తూ, ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ సపోర్ట్ మేము ఖచ్చితంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం, అటు తెలంగాణలో ఇటు ఆంధ్రాలో తీసుకెళ్లగలం అని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం.
మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. కాంటాక్ట్ మెయిల్ ఐడి అవన్నీ ఇస్తామండి మీకు. మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ ప్రెస్ నోట్లు అన్ని ఉన్నాయి. మెయిల్ ఐడి ఉంది, కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంది. దానికి కాంటాక్ట్ చేసి అప్లికేషన్ పంపిస్తే మేము వాళ్ళని ఒకసారి కలుగా చూసి వాళ్ళు ఎంతవరకు ఓకే అవుతారు, దాన్ని బట్టి మేము అక్కడ స్కూల్ వాళ్ళ తరఫున పెట్టొచ్చా లేదని చూడవచ్చు. టీచర్స్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే +2 కంప్లీట్ అయితే చాలు సార్. ఇక్కడ మేము పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మాకున్నటువంటి రిసోర్స్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్ని మేము టీచర్స్ గా ట్రైన్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మేము ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఫర్దర్ గా వాళ్ళ కెరీర్ పరంగా ఆ విలేజ్ లోనే కాదు, పక్కన పట్టణాలకు కానీ గ్రామాలకు కానీ వచ్చినా కూడా ఈ సర్టిఫికేట్ ద్వారా వాళ్ళు మంచి జీవనోపాధి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ బేసికల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి స్కూల్స్ కి కొంచెం బాగానే ఉంది. కానీ చిన్న చిన్న పిల్లలు మరి చిన్న పల్లెటూరు నుంచి మీరు ఇందాక శ్రీజోగేశ్వరి గారు చెప్పినట్టు విజయవాడ, గుంటూరు ఇలాంటి పట్టణాలు గ్రామాలు తీసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. పల్లెటూరు నుంచి బస్సుల్లో ఎక్కి అంటే ఆడుకుంటూ చదువుకోవాల్సిన వయసులో కూడా ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి టీచర్ ప్రత్యేకించి ఏజ్ లిమిట్ అంటూ లేదండి. below 60. బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ మా శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా మాకు ఆ ప్రిన్సెస్ లో ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు సార్. సో దీంట్లో ముఖ్యమైన గొప్ప అవకాశం ఏంటంటే మాకు పల్లెటూరులో కాబట్టి అక్కడ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ సరిగా లేదనే బాధ లేదు. సో మీరు శాటిలైట్ నుంచి స్టూడియో కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ టీచర్స్ మేము ఇచ్చిన బుక్స్ ట్రైన్ చేస్తారు. మళ్ళీ పిల్లలకి ఎక్స్పర్ట్ టీచర్స్ తో స్టూడియో నుంచి 2-way కమ్యూనికేషన్ అండి. శాటిలైట్ అనగానే అదేదో ఛానల్ లాగా రన్ అయ్యేది కాదు. ఇట్స్ 2-way కమ్యూనికేషన్. మళ్ళీ చిన్నపిల్లలకి ఏమైనా అర్థం కాకపోతే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలే కదా అని చెప్పి కాకుండా ఇది మేము 6th నర్సరీ టు 10th క్లాస్ రన్ చేస్తున్నాం. కేరళ, నార్త్ ఈస్ట్ తెలంగాణ. మేము 26 అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఆంధ్రాకు కూడా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్లాన్ ఉంది. సో ఏమవుతుందంటే 6th to 10th క్లాస్ బేసికల్ గా కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉండాల్సిన పిల్లలు 80% ఆఫ్ పిల్లలు మధ్య తరగతికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ సంబంధించిన వాళ్ళు అవడం వల్ల ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ భారాన్ని భరించలేక చాలా కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఉన్న స్కూల్నే శాటిలైట్ టెక్నాలజీకి అడాప్ట్ చేయడం వల్ల లక్షల కోర్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఏవైతే నేర్చుకుంటారో అవి మా స్టూడియో నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ ఖచ్చితంగా ఆ స్కూల్కి నేర్పిస్తారు. సో అదే టెక్నాలజీని ఈ ప్రీ ప్రైమరీ కూడా ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే, అంత చిన్నపిల్లలకి శాటిలైట్ టెక్నాలజీ అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే, మేము ట్రైన్ చేసిన టీచర్స్ ఒక 1 year, 2 years, 3 years వరకు వాళ్ళకి చిన్న డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతారో లేదని ఒక స్టాండ్ బ్యాక్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎక్స్పర్ట్స్ ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉంటారో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఆన్లైన్ లోకి వచ్చి ఇది సార్ట్ అవుట్ చేయడమే కాకుండా పిల్లలకు కూడా మంచి రైమ్స్ చెప్పడం, తర్వాత స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ నుంచే హౌ టు స్పీక్ అనే దాని గురించి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం గురించి మనం ప్లాన్ చేస్తాం. నర్సరీ టైంలోనే స్క్రీన్ అవసరం అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏంటంటే సార్, మనందరం తెలుగు భాష నేర్చుకుంటాం. తెలుగు భాష మనందరం ఏ స్కూల్కి ఏ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఎవరు ఏ స్కూల్కి వెళ్ళి ట్యూషన్కి వెళ్ళి నేర్చుకోరు. 50% మన పేరెంట్స్ మాట్లాడే స్లాంగ్ చూసి విని నేర్చుకుంటాం, వాళ్ళని చూస్తాం. కాబట్టి మిగతాది మనకి 3 ఏళ్ళ వయసు వచ్చిన నుంచే మనం ఆడించడానికో పాటించడానికో టీవీకి అలవాటు చేస్తారు కదా. ఆ టీవీలో సినిమాలు చూసి తెలుగు ఇంకా నేర్చుకుంటాం. సో వాటన్నిటికీ అంటే ఈ స్క్రీన్ అనేది ఆడుకోవడానికి లేదంటే టైం పాస్ కి పనికొస్తున్న ఈ స్క్రీన్ చదువుకునేటప్పుడు మాత్రం ఎందుకు అడ్డుగా అవుతుంది అనేది ఒప్పుకుంటాం. స్క్రీన్ చూస్తే కొంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో స్కూల్లో 8 hours ఉంటే హార్డ్లీ 1 hour, 1.5 hour మాత్రమే స్క్రీన్ చూస్తారు. మిగతా క్లాస్ లో టీచర్ పాఠాలే చెప్తారు. సో ఆ 1 hour చూడడం వల్ల ఎంతో కొంత ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పను కానీ, బట్ ఇప్పుడున్న ఆధునిక టెక్నాలజీలో అది జరగకపోతే అత్యాధునిక ఎడ్యుకేషన్ రాదు. నేను పాఠశాలకు వెళ్తాను, బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాసి చదువుకుంటాను అంటే రేపొద్దున ఫ్యూచర్ లో కూడా మన జీవితం ఆ రేంజ్కే ఉంటుంది. సో కాబట్టి స్క్రీన్ చూడడం అనేది మ్యాండేట్ చేశారు కదా, సిస్టమ్ లో మ్యాండేట్ అయింది. దీనికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అవసరం మేము అనుకోవట్లేదు సార్. అవసరమైతే కనుక ఖచ్చితంగా మేము ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్